Andarki namaste. I am KNL Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. So in the last class, we were discussing about the main provisions of the 73rd as well as 74th Amendment Acts. So let's continue from there. So we are discussing 74th Amendment Act and its main provisions. So far we have discussed two points. One is the Constitution of Municipalities, in which we talked about Nagar Panchayat, municipalities and municipal corporations, okay, which exist in the urban local bodies. And we also talked about the composition of the municipalities. There will be directly elected members and indirectly elected members. Okay, so under directly elected members, there will be councillors who will be elected directly for the Nagar Panchayats as well as municipalities. And when we come to municipal corporations, we call them as corporators who will be elected directly. Okay. And who are the indirectly elected persons? Okay. As far as the Panchayati Raj, Nagar Palika institutions are concerned, that means Nagar Panchayats are concerned and municipalities are concerned, all the councillors will elect a chairman as well as the vice chairman. Okay. Who will elect the Nagar Panchayats as well as municipalities. Councillors will elect chairman as well as vice chairman. Okay. Then moving on to the municipal corporation, they elect mayor as well as deputy mayor. Okay. For corporations, there will be a mayor as well as deputy mayor who will be elected indirectly. Apart from this, we also talked about ex officio members. Okay. MLAs, MPs as well as MLCs will be the part of the these municipalities, municipal corporations as well as the Nagar Panchayats. Now let's talk about the reservation. As we discussed in the 73rd Amendment Act, the same has been followed in the 74th Amendment Act also. Reservations should be provided to the scheduled castes and scheduled tribes, in proportion to their population. 1/3 of the seats should be reserved for women, and the state legislature is authorized to make legislation as far as the backward classes reservations are concerned. So on backward classes reservation, the state legislature has got the power to take the decisions. At present in Telangana, backward classes are getting 34% of reservation and women are being provided with 50% of the reservation in all the urban local bodies. Okay. Then let's move on to the duration. The duration of the urban local bodies, that means municipalities, municipal corporations, are for 5 years. Suppose if it gets dissolved, then there should be elections within a period of 6 months. Suppose if it gets dissolved not more than 6 months, not before the 6 months of period, there need not be any sort of elections. That means if it gets dissolved, the elections are 3 to 4 months away, then no need to conduct any sort of elections. Then moving on to the fifth one, that is the qualifications and disqualifications. So qualifications and disqualifications, as we discussed in the 73rd Amendment, the same will apply here. A candidate must have 21 years of age. Secondly, he should be an voter of that particular area. And thirdly, he should not hold any office of profit, and he should deposit the amount as decided by the state legislature. So these are the qualifications we have discussed as far as even in the 73rd Amendment also. The same will apply to the urban local bodies. Moving on to the sixth one, that is powers and functions. Powers and functions of the urban local bodies are mentioned in the 243W of our Indian Constitution. So this has also added 12th schedule to our Indian Constitution, in which 18 subjects are mentioned. For example, you take the public health, construction of roads and bridges,
providing drinking water. All these can be cited as some of the examples on which the municipalities and municipal corporations have to act. Okay. So the urban local bodies powers and functions are clearly laid down in the 12th schedule of the Indian Constitution, which consists of 18 subjects. Okay, these are nothing but the powers and functions of the urban local bodies. Coming to the Finance Commission, seventh one is Finance Commission. Okay, 243I, which is talking about the State Finance Commission in the 73rd Amendment Act, will also got the power to review the financial situation in the urban local bodies. So this will review the financial status of the urban local bodies and it submits its report to the governor. So this Finance Commission can be constituted for every 5 years. Okay. Then moving on to the Election Commission. Election Commission, State Election Commission is also to be constituted. As we discussed, according to Article 243K, the same Election Commission also will be conducting elections for the urban local bodies. This also will be appointed by the governor, and his service and tenure will be decided by the governor of that particular state. Okay. The main duty of the State Election Commission is to update the list of voters from time to time and to conduct the free and fair elections in the urban local bodies. Okay. Then moving on to the ninth one, District Planning Committee. So each and every district should have a district planning committee. So district planning committee, the duty of the district planning committee is to coordinate the decisions or the planning which is being taken by the Panchayati Raj institutions as well as urban local bodies. They have to coordinate this district planning committee has to coordinate the proposals sent by the urban local bodies as well as the rural local bodies. So for this in Telangana, the ZPTC chairman will act as a chairman for this district planning committee, and the collector, district collector will act as the convener to the district planning committee. సో మనము 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం గురించి చర్చిస్తున్నాము. దాంట్లో భాగంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశాల గురించి మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. ముందుగా చెప్పాలి అంటే మున్సిపాలిటీల యొక్క కూర్పు గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. మున్సిపాలిటీలు అనేవి 3 రకాలుగా ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాలు అనేవి 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. వాటిలో నగరపాలక సంస్థలు, ఓకే, మున్సిపాలిటీలు, అలాగే నగర పంచాయతీలుగా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. నగర పంచాయతీలు అనేవి గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి పట్టణ ప్రాంతానికి పరివర్తన చెందుతున్నటువంటి ప్రాంతాన్నే నగర పంచాయతీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి వాటిని మున్సిపాలిటీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలానే పెద్ద పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి వాటిని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, ఓకే, అంటే నగరపాలక సంస్థలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక రెండోది ఏం చెప్పుకున్నామంటే వాటి యొక్క నిర్మాణం, మున్సిపాలిటీల యొక్క నిర్మాణం విషయానికి వచ్చినట్టయితే దీంట్లో ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక కాబడినటువంటి సభ్యులు, అలానే పరోక్షంగా ఎన్నిక కాబడినటువంటి సభ్యులు దీంట్లో ఉంటారని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఓకే, నగర పంచాయతీలకు సంబంధించి మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే సభ్యులు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికవుతారో వాళ్ళని కౌన్సిలర్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, వీళ్ళిద్దరిని కూడా ఈ యొక్క నగర పంచాయతీకి కావచ్చు, మున్సిపాలిటీలకు కావచ్చు, కౌన్సిలర్లని ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలానే నగరపాలక సంస్థ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతారో వాళ్ళని కార్పొరేటర్గా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో కొంతమంది పరోక్షంగా ఎన్నిక కాబడేటువంటి సభ్యులు కూడా ఉంటారు. వారిలో నగర పంచాయతీలకు చెందినటువంటి అలానే మున్సిపాలిటీలకు చెందినటువంటి ఓకే కౌన్సిలర్లు కలిసి చైర్మన్ మరియు వైస్ చైర్మన్లను ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అలానే నగరపాలక సంస్థకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని ఓకే డిప్యూటీ మేయర్ మరియు డిప్యూటీ మేయర్లను కార్పొరేటర్లు ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో వీళ్ళే కాకుండా ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులు కూడా ఉంటారు. లోక్సభ సభ్యులు కావచ్చు, రాజ్యసభ సభ్యులు కావచ్చు, ఆ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి
శాసనసభ సభ్యులు అలానే శాసన మండలి సభ్యులు కూడా ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులుగా ఉంటారు. ఎక్స్ అఫిషియో అంటే పదవి రీత్యా సభ్యులు. వీళ్ళు పదవి వాళ్ళకి ఆయా పదవిల్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఓకే దీంట్లో పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో వీళ్ళు కూడా భాగస్వాములుగా కొనసాగుతారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూడో అంశం వచ్చేసేసి రిజర్వేషన్, సీట్ల రిజర్వేషన్. సీట్ల రిజర్వేషన్ కి సంబంధించి మనం 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంలో చెప్పుకున్నటువంటి విధంగానే షెడ్యూల్ కులాలకు, షెడ్యూల్ తెగల వాళ్ళకి వాళ్ళ జనాభా ప్రాతిపదికన వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలానే 1/3 వంతు సీట్లు ఓకే మహిళలకు కేటాయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వెనుకబడినటువంటి తరగతులకు సంబంధించి రిజర్వేషన్ కల్పించేటువంటి అవకాశం రాష్ట్ర శాసనసభలకు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే రాష్ట్ర శాసనసభలు ఓకే వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ సదుపాయం అనేది కల్పించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే ఇదే కాకుండా ప్రస్తుతం తెలంగాణలో మనము 34% రిజర్వేషన్ బీసీలకు, అలానే 50% మహిళలకు రిజర్వేషన్ సదుపాయాలు ఈ యొక్క పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఇదే కాకుండా కాలపరిమితి విషయానికి వచ్చినప్పుడు 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితి అనేది ఉంటుంది ఈ యొక్క పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు. ఒకవేళ అంతకంటే ముందుగానే రద్దయినట్టయితే 6 నెలల కాలం లోపలనే మళ్ళీ ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహించాలి. ఓకే ఒకవేళ ఎప్పుడైతే 6 నెలలు ఎన్నికలు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు రద్దయితే మాత్రం అప్పుడు ఎటువంటి ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకే 6 నెలలు ఓకే 6 నెలల కంటే తక్కువ ఇంకా పదవీ కాలం ఉంది అన్నప్పుడు రద్దయితే మాత్రం ఎటువంటి ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇక 5వ అంశం విషయానికి వస్తే అర్హతలు, అనర్హతలు. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు అర్హతల విషయానికి వస్తే 21 సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉండాలి. తర్వాత ఆయా ప్రాంతాల్లో రిజిస్టర్ ఓటర్ అయి ఉండాలి. అంటే ఎవరైతే పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడో అతనికి సంబంధించి కొన్ని అర్హతలు సూచించడం జరిగింది. వాటిలో ముఖ్యంగా 21 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ఇక రెండోది వచ్చేసేసి ముఖ్యమైనటువంటిది రిజిస్టర్ ఓటర్ అయి ఉండాలి. మూడోది ఎటువంటి లాభసాటి పదవి అనేది చేపట్టడానికి వీల్లేదు. ఇక 4వ అంశం వచ్చేసేసి ఓకే డిపాజిట్, ఎన్నికల సమయంలో పోటీ చేసేటువంటి సందర్భంలో డిపాజిట్ అనేది చెల్లించాలి. ఇది రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయించిన మేరకు ఈ యొక్క డిపాజిట్ అమౌంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఓకే తర్వాత 6వ అంశం విషయానికి వస్తే అధికారాలు, విధులు. పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి అధికారాలు, విధులను మన రాజ్యాంగంలో 243W లో పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. సో దీని ప్రకారం మనం 12వ షెడ్యూల్ ని చేర్చుకోవడం జరిగింది. 12వ షెడ్యూల్లో 12వ షెడ్యూల్లో 18 అంశాలను పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ 18 అంశాల పైన పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాలకి అధికారం అనేది ఉంటుంది. వాటిలో ముఖ్యంగా రోడ్ల నిర్మాణం కావచ్చు, బ్రిడ్జిల నిర్మాణం కావచ్చు, ఓకే ప్రజారోగ్యం కావచ్చు, ఓకే అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, శ్మశానాల నిర్వహణ కావచ్చు, ఇటువంటివన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి విధులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక 7వ అంశం విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని మనం 243I ప్రకారం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం చెప్తుంది. అలానే ఏదైతే రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందో అదే ఆర్థిక సంఘం అనేది పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి కూడా తగినటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలను అధ్యయనం చేసి తగినటువంటి సూచనలు కూడా ఇచ్చేటువంటి అధికారం కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఏదైతే ఆర్థిక సంఘం పంచాయతీరాజ్ సమస్యల గురించి ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలను సమీక్షిస్తుందో అదే ఆర్థిక సంఘం పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలను కూడా సమీక్షించి గవర్నర్ కు తన యొక్క నివేదికను అందజేస్తుంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు గవర్నరే ఆ యొక్క ఆర్థిక సంఘాన్ని నియమించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక సంఘాన్ని నియమిస్తారు. ఓకే ఇక 8వ అంశం వచ్చేసేసి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గురించి మనం 243 ప్రకారం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఏర్పడుతుందని చెప్పుకున్నాం.
సో అదే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని గవర్నరే నియమించడం జరుగుతుంది. ఆ ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించినటువంటి సర్వీస్ నిబంధనలు కావచ్చు, పదవీ కాలం కావచ్చు, గవర్నరే నిర్ణయించేటువంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉంటాడని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అందుకనే ముఖ్యంగా నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఈ యొక్క ఎన్నికల సంఘాన్ని నియమించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జిల్లా కమిటీలు, ప్రణాళిక కమిటీలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఈ యొక్క 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అనేది కల్పిస్తుంది. ఈ యొక్క జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రణాళిక కమిటీలు ఏం చేస్తాయంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అలానే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ప్రతిపాదనలు పంపిస్తాయో వాటన్నిటిని కూడా సమన్వయం చేసి జిల్లా మొత్తానికి కూడా ప్రణాళికలను రూపొందించేటువంటి అధికారాన్ని ఇవి కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే జిల్లా స్థాయిలో కావాల్సినటువంటి ప్రణాళికలను ఈ యొక్క కమిటీ అనేది రూపొందిస్తుంది. ఎలా రూపొందిస్తుంది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వాలు రూపొందించినటువంటి ప్రణాళికల ఆధారంగా, అలానే పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వాలు సూచించినటువంటి ప్రణాళికల ఆధారంగా ఇది ఎప్పటికప్పుడు ప్రణాళికను రూపొందించి అమలు చేసేటువంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా చైర్మన్, ఎవరైతే జెడ్పీటీసీ చైర్మన్ ఉంటారో అతనే దీనికి కూడా చైర్మన్ గా వ్యవహరించడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్, ఎవరైతే జిల్లా కలెక్టర్ గా ఉంటారో అతను దీనికి కన్వీనర్ గా వ్యవహరించేటువంటి అధికారాన్ని కూడా కలిగి ఉంటాడని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఇన్ తెలంగాణ. ఓకే, సో ఫార్ we discussed about the 73rd and 74th Amendment Acts, of course, which applies to the entire country, okay, and which we consider them as landmarks, marks as far as the our constitution and local bodies are concerned. Now it is also important to discuss about the Panchayati Raj institutions and as well as the Nagar Palika Acts that we have adopted in the Telangana region. Okay, so now let's try and discuss the Panchayati Raj institutions in Telangana. So actually 73rd and 74th Amendment Acts have actually made obligatory for all the state governments to adopt the 73rd and 74th Amendment Act and to establish Panchayati Raj institutions in each and every state. Okay, so accordingly these following these acts, the erstwhile Andhra Pradesh state in 1994 they brought an act called Andhra Pradesh Panchayati Raj Institutions Act 1994. So this act was formulated in the year 1994 and it came into existence on 30th of May 1994. Okay, so after the formation of Telangana state, the same act was adopted and implemented for certain period of time, and after that the Chief Minister of Telangana state, KCR, he brought a new Panchayati Raj Act, Telangana Panchayati Raj Act 2018. So in the year 2018, we had a new act as far as Panchayati Raj institutions are concerned. Okay, in the place of Andhra Pradesh Panchayati Raj Act 1994, we have formulated an act called Telangana Panchayati Raj Institutions Act 2018. So this act came into effect from 18th of April 2018. So what is the need of this act? The main intention of this act is to strengthen the local governments in Telangana, local governments in the state, and also to meet the aspirations of the people of the Telangana, to meet the aspirations of the Telangana people as well as to strengthen the local bodies in Telangana, we got this act. So what this act is saying, this act of course consists of 8 schedules, 9 parts and 297
sections. Okay, how many are there? There are 8 schedules, 9 parts and 297. Okay, 297 sections. Okay, మనము ఇప్పటి వరకు 73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఈ యొక్క 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్థానిక ప్రభుత్వాలని ఏర్పాటు చేసినటువంటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇవి ఏర్పాటు చేసినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల గురించి, తర్వాత స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. ఓకే, సో దానికంటే ముందు మనకి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క చట్టాలను రూపొందించడం జరిగిందో 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలు ఎప్పుడైతే రూపొందించడం జరిగిందో అప్పుడు ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఇది ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యతగా ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని ప్రతి రాష్ట్రం కూడా దీన్ని ఒక బాధ్యతగా తీసుకొని ఈ యొక్క చట్టాన్ని అమలు చేయడం అనేది జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క చట్టాన్ని 1994లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాక్ట్ అనే పేరుతో దీన్ని రూపొందించుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అంటే 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాలకు అనుగుణంగా ఈ యొక్క చట్టాన్ని మనము రూపొందించుకున్నాము. ఓకే, ఈ చట్టం అనేది మే 30, 1994 సంవత్సరం నుంచి మనకి అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. ఈ యొక్క చట్టం అనేది తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి కూడా కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత కూడా ఈ యొక్క చట్టాన్ని మనం కొనసాగించడం జరిగింది. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటికీ కూడా అప్పుడు కూడా ఈ యొక్క యాక్ట్ ని కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరిగింది. తర్వాత కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా 2018వ సంవత్సరంలో తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాక్ట్ ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. అంటే 2018లో మనం ఒక నూతన చట్టాన్ని పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు సంబంధించి రూపొందించుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఈ యొక్క చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రభుత్వాలను బలోపేతం చేయడం. ఇక రెండవ అంశం ఏంటి, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఆశలు ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే విధంగా ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వాలు పనిచేసే విధంగా వీటిని తీర్చిదిద్దడం. ఓకే, ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ఈ యొక్క తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం అనేది ఏప్రిల్ 18, 2018 నుంచి అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. అంటే 18th April 2018 నుంచి ఈ యొక్క చట్టం అనేది అమలు చేయబడింది అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ చట్టానికి సంబంధించి మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టు ఈ చట్టంలో 8 షెడ్యూళ్ళు, 9 భాగాలు, అలానే 297 సెక్షన్లు దీంట్లో ఉన్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి అనేది లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాక్ట్ 2018. Firstly, the act envisages that the adoption of 3-tier system. 3-tier system means establishing the village panchayats at the village level, mandal parishads at the block or samiti level or mandal level, and establishing jilla parishads at district level. So this is the structure that was suggested by the act. So 3-tier system, village panchayats at the village level, mandal parishad at the mandal level, and jilla parishad at the district level. Secondly, moving on to the qualifications. Qualifications, as we discussed before in the 73rd and 74th Amendment Acts, the same has been adopted in this act also. 21 years of age. The candidate, whoever is contesting, he must have 21 years of age. Okay. Secondly, he should be an voter in that particular area. Thirdly, he should not hold any office of profit as in the government. And fourthly, he should deposit the amount as decided by the
state legislature. Okay, and fifthly, the most important one, that is the person whoever has more than 2 children is not entitled to contest in the Panchayati Raj institutions. Okay, so this came into effect from the 30th of May 1995. That means whoever has 3 children or 3 or more children is not eligible to contest. Okay, whoever has 2 or less than 2 children are able to contest in the elections. Okay, so this provision has come into effect from 30th of May 1995, exactly after the adoption of the Panchayati Raj Institutions Act 1994 in Andhra Pradesh. Okay, coming to reservation of seats, same reservation of seats should be provided to the scheduled castes and scheduled tribes according to their population. Okay, and 1/3 of the seats should be reserved for women, and also BCs should be also provided with the reservation. Now at present, the Telangana government is implementing 34% of reservation to the backward classes, and 50% of the seats are reserved for women in the Panchayati Raj institutions at all levels. Okay, ఈ చట్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను మనం తెలుసుకోవాలి. తెలంగాణలో రూపొందించుకున్నటువంటి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు సంబంధించి 2018లో వచ్చినటువంటి ఈ చట్టంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్, మూడంచెల విధానం. ఈ యొక్క చట్టం మూడంచెల విధానాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది. మూడంచెల విధానం అంటే గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీల ఏర్పాటు, మండల స్థాయిలో మండల పరిషత్ ఏర్పాటు, అలానే జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ల ఏర్పాటు. ఓకే, ఇక రెండో విషయం వచ్చేసేసి అర్హతలు అనర్హతల గురించి మనకి ఇది తెలియజేస్తుంది. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టే 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంలో మనం పేర్కొన్నట్టే ఇక్కడ కూడా అదే విధమైనటువంటి అర్హతలను సూచించడం జరిగింది. ఓకే, ఎవరైతే ఒక అభ్యర్థి పోటీ చేస్తున్నాడో అతను ఖచ్చితంగా 21 సంవత్సరాల వయసు అనేది ఉండాలి. రెండోది, అతను ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి రిజిస్టర్డ్ ఓటర్ అయి ఉండాలి. ఇక మూడో అంశం వచ్చేసేసి ఎటువంటి లాభసాటి పదవిని చేపట్టడానికి వీల్లేదు. ఓకే, ఇక నాలుగో అంశం వచ్చేసేసి కనీస డిపాజిట్ ను రాష్ట్ర శాసనసభ సూచించిన విధంగా చెల్లించాలి. అలానే ఎవరైతే పోటీ చేసేటువంటి అభ్యర్థి ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ సంతానం ఎవరికైతే ఉంటుందో అతను పోటీ చేయడానికి అనర్హుడుగా ప్రకటించడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క నిబంధన అనేది 1995 మే 30 నుంచి అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనం ఏదైతే చట్టాన్ని రూపొందించుకున్నామో పంచాయతీరాజ్ చట్టం 1994, ఆ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన సంవత్సర కాలం తర్వాత ఎవరికైతే మూడవ సంతానం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంతానం కలిగి ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు స్థానిక పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో పోటీ చేయడానికి అనర్హులుగా ఈ యొక్క చట్టం కూడా ప్రకటించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, the rest of the provisions we will discuss in the next class. Thank you.